Hello, brother and sister. Have a good day. Now I am going to discuss about the ethics and value, means নৈতিক মূল্যবোধ. What do you mean by the ethics and values? Now that one we shall discuss. Let's go. First of all, we shall see the syllabus. प्रथमे आम मैंने देखा तार syllabus को syllabus रे कौन कौन अच्छी. प्रथम यूनिट होची छात्र जीवन नैतिक मूल्यबोध आवश्यकता. छात्र जीवन नैतिक मूल्यबोध आवश्यकता. सेकेंड होची शिक्षार अर्थ और उद्देश्य. तृतीय होची शिक्षा उच्च शिक्षा अनुष्ठान मानक नैतिक शिक्षा भित्तिक समस्या बाळे. तृतीय होची उच्च शिक्षा अनुष्ठान मानक अंत्य व्यक्तिगत संपर्क गोष्ठी जीवन. चतुर्थ होची शिक्षा अनुष्ठान मानक नैतिकता भित्तिक नेतृत्व. एटा होची ओडिया रे एवं इंग्लिश रे हम जानिबा एथिक्स एंड वैल्यूज फॉर स्टूडेंट्स लाइफ. मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, challenges for ethics, politics in institution of higher education. Third, interpersonal relations and community life in SEI. Fourth, ethical leadership in academic institution. यह होची एथिक्स एंड वैल्यू रो सिलेबस. आसंता हम एबे शॉर्ट क्वेश्चन विषय डिस्कशन करवा. शॉर्ट क्वेश्चन छात्र जीवन नैतिक मूल्यबोध आवश्यकता. एथिक्स एंड वैल्यूज फॉर स्टूडेंट लाइफ. शॉर्ट क्वेश्चन डैश छात्र मान जीवन परिवर्तन आनी थाए. ज्ञान डैश भूल और ठीक मध्य पार्थक्य दर्शाइबार सहायक होता है. नैतिक मूल्यबोध छात्र मान जीवन डैश द्वारा नियंत्रित होता है. ज्ञान छात्र मान मध्य आत्मविश्वास और सकारात्मक सृष्टि करता है. नैतिकता वर्तमान विद्यालय और विश्वविद्यालय गुड़िक डैश डैश आह्वान सम्मुखीन होती. नैतिक मूल्यबोधर सम्मुखीन होती. छात्रावास जीवन छात्र डैश शिक्षा देता है. छात्रावास जीवन छात्र मानू आत्मनिर्भरशीलता शिक्षा देता है. शिक्षा हेउची एक डैश यात्रा. शिक्षा हेउची एक असीमित यात्रा. डैश शिक्षा एक छात्र भविष्य निर्णय करता है. नैतिक शिक्षा एक छात्र भविष्य निर्णय करता है. जीवन आह्वान गुड़िक सम्मुखीन होगा निमंते शिक्षा डैश प्रदान करता है. जीवनर आह्वान गुड़िक सम्मुखीन होगा निमंते शिक्षा डैश प्रदान करता है. सामर्थ्य प्रदान करता है. डैश द्वारा छात्र मान द्वंद्व को दूर कर पारे. उपयुक्त शिक्षा द्वारा छात्र मान द्वंद्व को दूर कर पारे. शिक्षा छात्र मान सचेतना और आत्मविश्वास को डैश करता है. शिक्षा छात्र मान सचेतना और आत्मविश्वास को वृद्धि करता है. डैश हो छात्र मान एक मुख्य व्यक्तित्व. दायित्वबोध हो छात्र मान एक मुख्य व्यक्तित्व. नैतिक शिक्षा एक छात्र को डैश करता है. नैतिक शिक्षा एक छात्र को समानुवर्ती करता है. डैश शिक्षा छात्र मान को जीविका प्रदान करता है. वैश्विक शिक्षा छात्र मान को जीविका प्रदान करता है. शिक्षा सहित छात्र मान को डैश वृद्धि करने आवश्यक. शिक्षा सहित छात्र मान को दक्षता रे वृद्धि करने आवश्यक. शिक्षा क्षेत्र डैश को अग्राधिकार दिया उचित. शिक्षा क्षेत्र में वृत्तिभित्तिक दक्षता को अग्राधिकार दिया उचित. डैश शिक्षा को प्रभावित करता है. संस्कृत शिक्षा को प्रभावित करता है. डैश हूँ छात्र मानकर एक शक्ति. ज्ञान होची छात्र मानकर एक शक्ति. डैश व्यतीत ज्ञान होची मूल्यहीन. कार्यकारिता व्यतीत ज्ञान होची मूल्यहीन. जड़े छात्र वास्तव सफलता उभय ज्ञान और डैश पर निर्भर करता है. जड़े छात्र वास्तव सफलता उभय ज्ञान और दक्षता उपर निर्भर करता है. श्रेणीगृह व्यतीत डैश रु ज्ञान आहरण करा जाए. श्रेणीगृह व्यतीत परिवेश रु ज्ञान आहरण करा जाए. डैश होची छात्र मानकर चरित्र एक मुख्य दिग. नैतिकता होची छात्र मानकर एक
ଚରିତ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ଡେସ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ବୁଝାଇ ଯାଇଥାଏ। ଡେସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରର ଗୁଣ। ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରର ଗୁଣ। ଛାତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ଡେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଛାତ୍ର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଡେସ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମସ୍ତ ନୀତି, ପଦକ୍ଷେପ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମସ୍ତ ନୀତି, ପଦକ୍ଷେପ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଡେସ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଦକ୍ଷତା। ନେତୃତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକର ଗୁଣାବଳୀର ଉନ୍ନତି। ଆମ ଦେଶର ଛାତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ତାହାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେସ୍ ଗଠନ କରିବା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗଠନ କରିବା। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଡେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ନେତୃତ୍ୱର ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଭୂମିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଓ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଡେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସମାଲୋଚନା ହେଲା ମାନବକୁ ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ କରିଥାଏ। ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଶିକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଡେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଶିକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆନ୍ତଃବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଛାତ୍ର ଜୀବନ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ସମସ୍ୟାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଡେସ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଡେସ୍ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଶକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ସହନଶୀଳତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଶକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଡେସ୍ ବିଭବର ସମାହାରକୁ ବୁଝାଏ। ଦକ୍ଷତା ବିଭବର ସମାହାରକୁ ବୁଝାଏ। ଡେସ୍ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବ୍ୟବହାର କୌଶଳ ଅଟେ। ୟୁନିସେଫ୍ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବ୍ୟବହାର କୌଶଳ ଅଟେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ଡେସ୍ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଡେସ୍ ସ୍ତରର ଅଟେ। ତୃତୀୟ ସ୍ତରର ଅଟେ। ଉଚ୍ଚତର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉଚ୍ଚତର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚତର କୁହାଯାଏ। ଡେସ୍ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କମିଶନ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାର ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ। ଜଗତର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଡେସ୍ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଷୟ। ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଛାତ୍ରାବାସ ଜୀବନ ଛାତ୍ରକୁ କିପରି ଉପକୃତ କରିଥାଏ? ଛାତ୍ରାବାସ ଜୀବନ ଛାତ୍ରକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଥାଏ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ? ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆହ୍ୱାନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିଥାଏ? ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରକୁ ସମର୍ଥ କରିଥାଏ।
ଜଣେ ଛାତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ? ଜଣେ ଛାତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଛାତ୍ର ସମନ୍ୱୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ? ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ଶିକ୍ଷା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ? ଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ? ଅବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଚରିତ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଟି କ'ଣ? ନୈତିକତା। ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଚରିତ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ନୈତିକତା। ଏକ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣଟି କ'ଣ? ଏକ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ସହନଶୀଳତା। ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକକୁ ବୁଝାଏ। ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ସ୍ତରର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ତୃତୀୟ ସ୍ତରର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଉଚ୍ଚତର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଜୁରୀ କମିଶନ। ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଜଗତର ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ ଅଟେ? ସମସ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ କରିବା ରୁଷାର ଏକ କ'ଣ ଅଟେ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ରୁଷାର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଦିଗ କ'ଣ? ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଏହା ହେଉଛି ଏଥିସିଆନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ସର୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ଫିଲର ଏବଂ 1 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଧନ୍ୟବାଦ।